Kevin from TNC Group B. My register number is 2103. I prepared kidney stone medicine. My medicine aims to reduce kidney stone and relaxing urinary tracts. For this, I used Syrian pile. The scientific name of Syrian pile is Aravalnata. The dosage for children is 60 to 63 ml, and the dosage for adults is 110 to 120 ml. For the timing is 3 times a day before food, and the storage method is we should keep in a dry, cool, and dark place. Now the method of preparation. First, we need the ingredients required are Syrian pile, turmeric powder, and water. First, we need to boil the water and wash the root of Syrian pile and add in it. Second, while boiling, we need to add turmeric powder, and the amount of water is, if we add 2 liters of water, it should become 1 liter of water. Until that, we need to boil. After boiling, we need to transfer the solution into the container and leave the medicine to be cooled. After cooling, we can use it. So now we can see the method of preparation video. I am T. Adil. I am from Team C Group B. I am studying in Belfield Military Higher Secondary School, Asaripala. I am going to make an kidney stone medicine. Now let's see the preparation method. The ingredients include Syrian pile, turmeric powder, and water. The scientific name of Syrian pile is Aravalnata. இப்போ நம்ம இந்த வாட்டரை பாயில் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டரை நம்ம இந்த ஸ்டவ்ல வச்சுக்கிட்டு சிரிகன் பிள்ளையை குட்டி குட்டி பீஸா இந்த ரூட்டோட வாஷ் பண்ணி வெட்டி வச்சுக்கிட்டு அதை இதில் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி அதை விடணும். இதை பாயில் இது கொஞ்சம் பாயில் ஆகி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டர்மரிக் பவுடர் அதில் ஆட் பண்ணணும். இப்போ இது கொஞ்சம் லைட்டாக பாயில் ஆயிருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம டர்மரிக் பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணணும். இது கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கலரில் வரும். இது நான் இப்போ இதில் 2 கப் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது 1 கப் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை பாயில் ஆக விடணும். இப்போ இது நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம இது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வேற ஒரு கண்டெய்னருக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதை கூல் ஆக்கணும். This medicine aims to reduce pain. Well, people have kidney stone, it will be paining, right? So, to reduce that, this medicine is and relaxing urinary tracts. You have been seen the நீங்க வந்து பாத்துருப்பீங்கல்ல அந்த இந்த பண்றது இந்த மருந்து குடிக்கும் போது வந்து நம்ம இந்த எக்ஸசிவ் சால்ட் உள்ள ஃபுட்டு, அனிமல் புரோட்டீன் உள்ள ஃபுட்டு, அது மட்டும் இல்லாம சுகரி ட்ரிங்க்ஸ் எதுவுமே நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 வாட்டி குடிக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து 110 to 120 ml வரைக்கும் தான் அடல்ட்ஸ் குடிக்கணும். 60 to 63 ml வரைக்கும் சில்ட்ரன்ஸ் குடிக்கணும். இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து இது ஒரு நாள் தான். இப்போ நம்ம நைட்டு இந்த காய்ச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So I thank Kumari Arival Therapy for giving me this wonderful opportunity and making us to learn about these herbal medicines and their effects. Thank you. Greetings to all. I am T. Adil from TNC Group B. I am here to present my scientific guidance of young scientists. My topic is how hail forms. Have anyone experienced hail? First, what is hail? A hail is a form of solid precipitation consisting of ice balls or irregular lumps formed inside the storm and thunderstorm after. The following diagram shows the formation of hail. First, the raindrops being sucked into the cloud, and there is a freezing level which separates the cloud into two. When the water droplets cross the freezing level, the water droplets become cool. After cooling, it starts to rotate in the cloud.
Hail formation video briefly. I am T.L. from Team C Group B. My topic is how hail forms. First, what is hail? Hail is frozen precipitation in the form of ice balls or lumps formed inside the thunderstorm when water freeze and grow by colliding with other drops within strong updraft, eventually becoming too heavy to stay aloft and falling to earth, often causing significant damage to property, vehicles and crops. Now let us see the hail formation. Raindrops being sucked into the circulating current. This means how air current, particularly updrafts within clouds and a large storm system affect the movement of rain drops. Ice crystals get caught in the updraft. This describes a stage in the formation of hail or other atmospheric phenomena involving ice crystals. This is the freezing level. Hailstone forms through wet and dry growth with supercooled droplets. This describes the formation of hail. The hail forms through wet and dry growth process. This growth involves supercooled water droplets. Hail falls when it becomes too heavy to stay in updraft. This means hail forms in an updraft within a cloud. It falls when it becomes too heavy to be supported by the upward air current. Growth continues as it falls to the ground. The growth continues during the downward movement and falls into the hail எப்படி உருவாகும்? hail வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட்ல இருக்கிற வாட்டர் வந்து கிளவுட் சக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரீசிங் லெவல் ஒரு லெவல் வரும். அதுக்கு மேல அந்த டிராப்லெட்ஸ் போகும்போது அந்த டிராப்லெட்ஸ் வந்து கூலாகி அது கீழே இருக்கிற விண்டு வந்து மேல புஷ் பண்ணும். அப்போ அது ரோல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துல கூட மோதி பெருசாகி ஒரு சர்டைன் வெயிட் வந்துடுவோமா கீழே வரலாம். ஹேல்னால நம்மளுக்கு என்ன லாஸ்? ஹேல்னால நம்மளுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் ஆகும், இன்ஜுரிஸ் வரும், அக்ரிகல்ச்சர் லாஸ் ஆகும். ஹேல்னால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு? ஹேல்னால நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்னா அது கொஞ்சம் தான் இருக்கு. பார்த்தோம்னா சாயில் மாய்ச்சரும் இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸ் தான். ஃப்ரீசிங் லெவலோட டெம்பரேச்சர் என்ன? ஃப்ரீசிங் லெவலோட டெம்பரேச்சர் வந்து -10 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து -30 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டி.ஏ. ஃப்ரம் டீம் சி குரூப்ல இருந்து நான் இப்போ அறிவியல் தமிழ் முழக்கத்தை பத்தி பேச போறேன். எனக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து அகநானூறு கூறும் அறிவியல். 8 தொகை நூல்களில் வரலாற்றையும் வாழ்வியலையும் மிக விரிவாக பேசும் நூல் அகநானூறு. கடல் கடந்த வணிகம், வானியல் மாற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ குறிப்புகள் என பல அறிவியல் முத்துக்களை தன்னுள் ஒளித்து வைத்துள்ளது இந்த பொக்கிஷம். அகநானூற்று பாடல்கள் பாடல் 255 போன்றவை தமிழர்களின் கடல்சார் அறிவை பறைசாற்றுகின்றன. கலங்கரை விளக்கம். இரவில் மாட உள்ளறி மரங்கள் அறிந்து ஒய்யல். கடலில் செல்லும் கப்பல்களுக்கு திசை காட்ட உயர்ந்த கோபுரங்களின் உச்சியில் நெருப்பு மூட்டி வைத்தனர். இதுவே இன்றைய லைட் ஹவுஸ் எனப்படும். கலங்கரை விளக்கத்திற்கு முன்னாடி பாய்மர தொழில்நுட்பம், காற்றின் திசை அறிந்து கப்பலை செலுத்தும் ஏரோடைனமிக்ஸ் நுட்பத்தை தமிழர்கள் அன்றே கையாண்டனர். பெரும் மரக்கலங்கள் மூலம் காற்றோட்டத்தை கணித்து வேகமாக செல்வதை அகநானூறு துல்லியமாக விளக்குகிறது. கோள்களின் நிலையை வைத்தும் பூமியின் கால மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை அவர்கள் அன்றே அறிந்திருந்தனர். அகநானூற்றில் உள்ள மருத்துவ குறிப்புகள் உடலை சார்ந்த சில விஷயங்கள் வியக்க வைக்கின்றன. வேப்பம்பு போன்ற மூலிகைகளின் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் காயங்களுக்கு மருந்திட்டு கட்டும் முறைகள் இதில் ஆங்காங்கே வருகின்றன. அகநானூறு 5 திணைகளையும் மிக
விரிவாக வர்ணிக்கிறது. ஒரு நிலத்தின் மண் வளம், அங்கு ஓடும் நீரின் தன்மை, நிலத்தடி நீர்மட்டம் ஆகியவற்றை புலவர்கள் இதில் பதிவு செய்துள்ளனர். கல்லேன் காணும் எனும் பாறை நிலத்தின் வெப்பத்தையும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் வெப்பச்சலனம் கன்வெக்ஷன் போன்றவற்றை புலவர்கள் இதில் கவித்துவமாக பதிவு செய்துள்ளனர். ஆகவே அன்பு நண்பர்களே, அகநானூறு என்பது வெறும் அக உணர்வுகளின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல, அது நம் தமிழர்களின் தொழில்நுட்ப மேன்மைக்கான ஒரு சான்று. வானை கடலை மடக்கி ஆண்ட நம் முன்னோர்களின் அறிவியல் அறிவை இன்றும் அகநானூறு உலகிற்கு பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றன. அந்த அறிவியல் தமிழை தொடர்ந்து வளர்ப்போம், அகநானூறு பயிர்வோம், அறிவியல் தமிழால் அகிலத்தை ஆள்வோம். நன்றி, வணக்கம். Now let us see the அறிவியல் தமிழ் முழக்கம் video. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டி.ஏ.தி. நான் டீம் சி குரூப் பிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் இப்போ நின்று பேசக்கூடிய இடம் வயல். உழவர்கள் சேத்துல கால் வச்சாதான் நாம் சோத்துல கை வைக்க முடியும் என்ற பழமொழி எல்லாருக்கும் தெரியும். மனித வாழ்விற்கு முக்கியமான தேவை உணவு, தண்ணீர் மற்றும் காற்று. அப்படிப்பட்டதுல உணவும் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. எனக்கு பேச கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு வந்து அகநானூறு கூறும் அறிவியல். 8 தொகை நூல்களில் வரலாற்றையும் வாழ்வியலையும் விரிவாக பேசும் நூல் அகநானூறு. காதலிப்படும் அதே வேளையில் கடல் கடந்த வணிகம், வானியல் மாற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ குறிப்புகள் என பல அறிவியல் முத்துக்களை தன்னுள் ஒளித்துள்ளது இந்த பொக்கிஷம். அகநானூற்று பாடல்கள் பாடல் 255 போன்றவை தமிழர்களின் கடல்சார் அறிவை பறைசாற்றுகின்றன. கலங்கரை விளக்கம். இரவில் மாட ஒல்லரி மரங்க அறிந்து ஒய்ய கடலில் செல்லும் கப்பல்களுக்கு திசை காட்ட உயர்ந்த கோபுரங்களின் உச்சியில் தீ மூட்டி வைத்தனர். இதுவே இன்று லைட் ஹவுஸ் எனப்படும். கலங்கரை விளக்கத்தின் முன்னோடி பாய்மர தொழில்நுட்பம். காற்றின் திசையை அறிந்து கப்பல்களை செலுத்தும் முறையில் ஏரோடைனமிக்ஸ் நுட்பத்தை தமிழர்கள் அஞ்சே கையாண்டனர். வெறும் மரக்கலங்கள் காற்றோட்டத்தை பயன்படுத்தி வேகமாக செல்வதை அகநானூறு துல்லியமாக விளக்குகிறது. இரவு பயணங்களின் போது விண்மீன்களின் நிலைமையை வைத்து திசை அறிவது பற்றி அகநானூறு பேசுகிறது. குறிப்பாக புரோகிணி மற்றும் திங்களின் நிலையை வைத்து முகூர்த்த நேரங்களை கணிக்கும் அளவுக்கு தமிழர்கள் வானியலில் சிறந்து விளங்கினர். அகநானூரில் கோள்களின் நகர்வுக்கும் பூமியின் கால மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை அகநானூறு பேசுகிறது. அகநானூற்றில் உடலியல் சார்ந்த சில விஷயங்கள் வியக்க வைக்கின்றன. வேப்பம்பு போன்ற மூலிகைகளின் மருத்துவ பண்புகள் மற்றும் காயங்களுக்கு மருந்திட்டு கட்டும் முறையை அகநானூறு இதில் ஆங்காங்கே வருகிறது. காயம்பட்ட யானைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது பற்றி அகநானூறு பேசுகிறது. அகநானூறு 5 திணைகளையும் மிக விரிவாக வர்ணிக்கிறது. ஒரு நிலத்தின் மண் வளம், அங்கு ஓடும் நீரின் தன்மை மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்டம். கல்லேன் காணம் என பாலை நிலத்தின் வெப்பத்தையும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் கன்வெக்ஷன் வெப்பச்சலனம் போன்ற இயற்கை நிகழ்ச்சிகளையும் இதில் குறிப்பிடுகிறது. அன்பு நண்பர்களே, அகநானூறு வெறும் அக உணர்வுகளின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல, அது நம் தமிழர்களின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கான ஒரு சான்று. ஆகவே அகநானூறு பயில்வோம், அறிவியல் வளர்ப்போம், அறிவியல் தமிழால் அகிலத்தை ஆள்வோம். நன்றி, வணக்கம்.